आनंद सागरे हरि हरि बोल परम वैष्णवी जगत जननी विद्या प्रदायिनी वीणापाणी सरस्वती विचारे माँ वासवी विचारे भगवान श्री राधा कृष्ण विचारे आहुरी एक बार हरि हरि श्रीमद श्री सत्यनारायण सर्वस्मिनी काले वृंदीभूता बाल विधवनिता ए अनुष्ठान समस्त कर्मकर्ता मानकर पड़ोशी पड़ोशी ग्राम आसुवा साधु सज्जन मानकर तथा ए ग्राम ईश्वर दुख मोचन करंतु प्रेमानंदे आहुरी एक बार हरि हरि सत्य नारायण देव हे आस हे महाप्रभु ए दिन चिंतने बारे दया नमस्तुते तू बेसी कहू भजरे मन देख शॉर्ट कट काम मोहन श्याम सुंदर नामको
দিবস একান্তে বসি ভজ কৃষ্ণ কথা মৃতরে রসি ভজ কৃষ্ণ কথা মৃতরে রসি। ये भाई ଓ ଆପଣ ଦେବକୀ କାହିଁ କେମିତି ୟା ପେଟର ପିଲା ମୋର ଶତ୍ରୁ, ତେଣୁକରି ୟାକୁ ମୂଳ ମାଇଲା ଜୀବ ସରି ଦେବଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଅଛି ପାପ କରି। ଭାଇ ଦେବକୀର ପିଲା ସିନା ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ, ଠିକ କହିଲ। ଦେବକୀ ଶତ୍ରୁ ନୁହେଁ ତ ନାଇଁ ନାଇଁ ତାକୁ କାହିଁକି ମାରିବେ? ହେଁ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରା କହୁଛି, କଣ କହିଲା? ପୁରାଣ କହୁଛି କଣ କହିଲା? କହିଲା, ନାରୀ ଗର୍ଭିଣୀ ଶିଶୁ ବଧ नारी गर्भिणी शिशुबध पापक मध्य परमाद। बोला भाई जो नारी हत्या करिवो, गर्भिणी हत्या करिवो, शिशु हत्या करिवो, ये हूँ सबुठ बड़ पाप। ସେ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ମତେ ଶିଖାନା। आउ ए तीनटा काम जे करिवो, କଣ ହବ? ए तीन कर्म जे करंती आयुष थाउ से आयुष थाउ से आयुष थाउ से बुझेला वसुदेव कहला भाई नारी हत्या करिया महापाप। ପାପ। भाई ଓ आमे कथा कहूचु କଣ? देवकी ता गर्भर पिला तमर शत्रु, ଆଚ୍ଛା जन्म हेबा परे ହଁ पिला को हम तमरी हाथ धरे देबु, ସତ୍ୟ ଅଛି। से पिला मान को मारिबो। ଠିକ କହିଲ। देवकी काहे मारिया चाहूच? ତାହେଲେ ୟାକୁ ମାରିବିନି ଛାଡ଼ିଦେବି କହୁଛ? ହଁ ଭାଇ। ସତ୍ୟ କର। आमे स्वामी स्त्री सत्य करूचु। ହଁ ଆମେ ସତ୍ୟ କରୁଛୁ ଭାଇ। ହଁ ଆମର ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲା ମାତ୍ରେ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଧରେଇ ଦେବି ଭାଇ, ଠିକ ଅଛି। ହେଲେ ଆମର କିଛି କ୍ଷତି କର। କିଏ ଛଡ଼ା? हमको लेके छाड़ी देके आस घरे, ଏଇ हम घरे छाड़ी देके आस डाले मारला। भाई। नहीं 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 भाई तुम घर को जाई परिबो ना। आ कोठी जीवु? क्या छड़े प्राणी आज्ञा आंको गुहाले पूरा ताती दे दियो। कंस रथ लेउटेला आज्ञा मां मो मां माने दूर रे बसिक तो सुनुच आज मु कृष्ण रस करी, कृष्ण जन्म करी, कृष्ण कहा पुओ कहबी। हाँ टिके धैर्य सहित आपण माने घंटा 1.5 घंटा बसिबे, आया। पाला सारिबा एकाबले जीवा। ठीक अछि। कृष्ण कहा पुओ हाया देवता मानकर शून्यवाणी के शुणीदेला कंस। कंस देवकी गर्भर जो पिला जन्म हब, तो भौणी गर्भर जो पिला जन्म हब, हाँ से तते मारिबो। ठीक अछि। एटा शुणिला आया कंस रथ लेउटेला, आया भौणी भिड़े कि बंदी घरे बांधी के रखिला। अच्छा ता कारण कारण वृंदावन भाई, ओ ए नहीं शरण का ता कारण सुन, आया। कारण सुन, हाँ तुम जहा कहलो ताहा कारण न नहीं। ता कारण कहले कंस होउची तार दीटा रूप, हैं गोटे असुर रूप, हाँ। गोटे भक्त रूप। आया से विचार कला कौन मते जे मारिबो से से मो भौणी गर्भरु आसुनी, गोरु मते जे उद्धार करिबो मुक्ति करिबो से मो भौणी गर्भरु आसुची। वासे वासे दर्शन सुन, मते जे उद्धार करिबो से मो भौणी गर्भरु आसुची। हाँ आउ मते जे उद्धार करिबो मुक्ति दबो मुक्ति दबो, हाँ मु ताकू बाहर काहे रखिबी? नहीं नहीं मोरी पाखरे से जन्म हो, मोरी पाखरे आविर्भूत हो। वाह वाह बंदी घरे काहे रखिला? कांग रखिला ता पाछ सुनନ୍ତୁ। आया वृंदावन भाई हाँ। काहे के बंदी घरे बांधी की रखिला? क्या अपन आउ खुआई देबे कि भाई भाई डाकी काहे के बंदी घरे रखिला? आया। मो मां सुन, हाँ कंस विचार कला आया ता बापा मां को कष्ट देले हाँ से मते शीघ्र मुक्ति कर दो, वाह वाह ता मां को कष्ट देले हाँ से मते शीघ्र मुक्ति करिवो। मुक्ति करी देबो काहे की काहेंगे दर्शन सुन दर्शन सुनो ना, गोटे पुअर हाँ पूजा सिंहासन होची ता मां। ବାବା मां गोटे पुओ सबु सही पारिबो, ता बापा को कष्ट देले हुए तो सही जीवो, अन्य काहा कष्ट हेले सही जीवो। मां को कष्ट देले पुओ सहीबनी, मां कांदिले पुओ केबे संभाली पारिबनी। ନାଇଁ जेतेबेले कंस विचार कला मु जदि शीघ्र मुक्ति पाइया को चाहिची, मते जे मुक्ति करिवो ता मां को निर्यातना देबी। बांधी की रखिला भौणी भिड़े निर्यातना देला। गोटे पुओर पूजा सिंहासन किए? ता सासू एक
ତା ମା ଗୋଟେ ପରେ ଛାନ୍ଦ ପଡୁଛି ବହି ହଉଛି ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀ କବି ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କଣ କହିଲେ କଣ ବାବାଜୀ ଝିଅ ଶକୁନ୍ତଳାକୁ ବିଦାୟ କରୁଛନ୍ତି ଶାଶୁ ଘରକୁ ମୋ ମା ମନ ଦେଇକି ଧାଡି ପଢୁଛି ଶୁଣ ଆମେ ତ ସବୁ ଝିଅ ବାହାଘର କରିଛେ ଝିଅକୁ ଶାଶୁ ଘରକୁ ବିଦାୟ କରୁଛେ ବିଦାୟ କଲା ବେଳେ କଣ ଆମ ଝିଅକୁ ଏମିତି କିଛି ଧାଡି ବୁଝେଇକିରି କହିଛେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ କଣ କହିଛେ ଜଣେ ବାବାଜୀ କେମିତିଆ କଥା କହିକି ଛାଡିଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ କହିବ ଜଣେ ବାବାଜୀ କହିଲେ ମାଲୋ ଶୁଣ କଣ କରିବୁ ଶାଶୁ ଘରେ ତୁ ଶାଶୁଙ୍କ ଚରଣ ସେ ବୁଥିବୁ ଗୃହର ଦେବତା ଭଳି ମାଲୋ ଗୃହର ଦେବତା ଭଳି ମାଲୋ ଗୃହର ଦେବତା ଭଳି ଶାଶୁ ଯେ ସ୍ୱାମୀର ପୂଜା ସିଂହାସନ ସର୍ବ ସମ୍ପଦର ଖଣି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଦିନ କଣ ବାବାଜୀ କହିଲେ ମା ତୁ ରାତି ପାଇଲେ ଶାଶୁଙ୍କ ପାଦ ସେବା କରିବୁ ଶାଶୁଙ୍କ ଚରଣ ସେବା କରିବୁ ନା ବାପା କାହିଁକି ନା ତୋର ଯିଏ ଗୁରୁ ତୋର ଯିଏ ସ୍ୱାମୀ ତାର ପୂଜା ସିଂହାସନ ହଉଛି ତା ମା ଗୋଟେ ପୁଅର ପୂଜା ସିଂହାସନ କିଏ ଆଜ୍ଞା ତା ମା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୁଗ ବଦଳି ଯାଇଛି ଆମେ ଆଉ ମା କୁ ବଡ ବୋଲି ବିଚାର କରୁନୁ ବିବାହ କଲା ପରେ ପରେ ଆମେ ମା କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ବାପା କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ଆମର ଚତୁର୍ଥୀ ପରଦିନ ତ ଭିନ୍ନ ମାରି ହେଇଗଲା ଆଉ ମୋର ଚତୁର୍ଥୀ ପରଦିନ ଆମର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ଯୋଉ ପୁଅ ତା ଜୀବନରେ ବାପା ମାର ସେବା କରିଛି ତାର କେବେ ଅକଲ୍ୟାଣ ହବନି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତି ମଞ୍ଚରେ ମୁଁ ଏଇ କଥା କହେ ଯୋଉ ପୁଅ ତା ଜୀବନରେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଛି 10 ଚକିଆ ଟ୍ରକ ଯଦି ମାଡି ଆସୁଥିବ ତଥାପି ବାଟ ଭାଙ୍ଗିକି ଟ୍ରକ ପଳେଇବ ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ବାପା ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଆମେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଆଉ ଠାକୁର ବୋଲି ବିଚାର କରିପାରୁନୁ ଆମେ ଆଜି ବିବାହ କଲେ କାଲି ଭିନ୍ନ ହେଇଯାଉଛୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓଡିଆ ଭାଗବତରେ କହିଲେ ଯେ ପିତା ମାତା ନ ସେବନ୍ତି ସଂସାରେ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଗତି ସଂସାରେ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଗତି ସଂସାରେ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଗତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ ମା ଯେ ପିତା ମାତା ନ ସେବନ୍ତି ବାପା ମାଙ୍କର ଯେ ପୂଜା ନ କରିଛି ତାର କେବେ ଭଲ ଗତି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ତାର କେବେ ମଙ୍ଗଳ ହବନି ଆଉ ଯିଏ ବାପା ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବ ତାର ସର୍ବ ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହେଇଯିବ ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ହବ ବାପ ଯିଏ ଧନ ସାପ ସିଏ କଣ ବାପ ଯିଏ ଧନ ସାପ ସିଏ ସାପ ଧଣ୍ଡ ସାପ ତାଙ୍କୁ ବାଡେଇଲେ ସମାନ ବାପକୁ ବାଡେଇଲେ ଦୋଷ ନାହିଁ କି ଧନ ସାପକୁ ବାଡେଇଲେ ଦୋଷ ନାହିଁ ଭଲ ଏବେ ମିଶିଛ ପୁଣି ଯାହା ଆସିଲୁ କଣ କହିଲୁ ବାପ ଯିଏ ଧନ ସାପ ସିଏ ହଁ ବାପକୁ ବାଡେଇଲେ ଦୋଷ ନାହିଁ କି ଧନ ସାପକୁ ବାଡେଇଲେ ଏପାଳି ଘରକୁ ଗଲେ ପୁଳାଏ ପୁଣି ଖାଇବ ଏ ବୁଢା ଦେଖିବ ଟିଭିରେ କାଟିଦବ ଆମର ମୂର୍ଖ ଆସିଲୁ ଆଜ୍ଞା ଅବଶ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ କଥାରେ ସେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳେଇ କହିଛି ଆଜ୍ଞା ଧଣ୍ଡ ସାପକୁ ବାଡେଇଲେ କିଛି ରିକ୍ସ ନାହିଁ କାମୁଲେ କିଛି ହବ ନାହିଁ କି ବାପକୁ ବାଡେଇଲେ କିଛି ବୁଢା କଣ କରିବ ଥାନାକୁ ଯୋଉ ପୁଣି ଭିଟିକି ବାଡେଇବି ହଁ ଯୋଗ୍ୟ ପୁଅଟା ବସ ତେଣୁ କହିବାର କଥା ଆଜ୍ଞା କଂସ କାହିଁକି ବନ୍ଦୀ ଘରେ ଭଉଣୀ ଭିଣେଇକି ରଖିଲା ସେ ବିଚାର କଲା ମତେ ଯିଏ ମୁକ୍ତି କରିବ ତା ମାକୁ ଯଦି ମୁଁ ନିର୍ଯାତନା ଦେବି କଷ୍ଟ ଦେବି ସେ ମତେ ଶୀଘ୍ର ମୁକ୍ତି କରିବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦେବକୀ ବସୁଦେବକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କଂସ କଣ ଜାଣିନି ଯେ କଂସ ଯଦି ଚାହିଁଥାନ୍ତା ଦେବକୀର ଗୋଟିଏ ବି ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା ଯଦି କଂସ ଚାହିଁଥାନ୍ତା ଦେବକୀର ଗୋଟିଏ ବି ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା କେମିତି ଶୁଣ କହିଲେ ଏକ କକ୍ଷେ ରଖି ଇଏ ଦେବକୀ କି ପୁଣି ଅନ୍ୟ କକ୍ଷେ ବସୁଦେବ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲେ ଦୁହିଁ ଆଜ୍ଞା କଂସ ଯଦି ଚାହିଁଥାନ୍ତା ଦେବକୀର ମୂଳରୁ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଇନଥାନ୍ତା ଗୋଟିଏ ଘରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଥାନ୍ତା ଦେବକୀ କି ଦୂରରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଥାନ୍ତା ବସୁଦେବକୁ କଂସ କଣ ଏତିକି ଜାଣିନଥିଲା କି ବାନ୍ଧିଲାନି କାହିଁକି କଂସ ଭଳିଆ ପ୍ରତାପୀ ରାଜା ତାକୁ କଣ ଏ ସୂତ୍ର ଜଣା ନଥିଲା ବାନ୍ଧିଲାନି କାହିଁକି ସେ ବିଚାର କରୁଛି ପିଲା ଜନ୍ମ ହବ ଲୁହା ଚେନରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବନ୍ଧା ହେବେ ଛୁଆ କେମିତି ଜନ୍ମ ହବ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଗୋପାଳ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ତମେ ପ୍ରକୃତରେ ଗୌଡ଼ ତମେ ମିଶା ଗୌଡ଼ ଆରେ ଆମେ ହଉଛୁ ଗୋପପୁରିଆ ଗୌଡ଼ ନାଇଁ ତମେ ଯୋଉ 4-5 ଜଣ ଅଛ ତମେ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋପପୁରିଆ ଗୌଡ଼ ନୁହେଁ ଅମୂଲ୍ୟ ତମେ ମିଶା ଗୌଡ଼
আরে লুহা চেনের স্বামী স্ত্রী বন্ধা হবে ছুয়া কেମିତି জন্ম হব আজ্ঞা ଛୁଆ ହବ ଆଜ୍ଞା କଂସ କଣ ବାନ୍ଧି ଆସି ନଥିଲା ହଁ হ্যাঁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଗାଈ ଅଛି ହଁ ଗାଈକି ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଆକୁ ଗଣ୍ଠେଇବାକୁ ନେବେ ହଁ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଦୌଡ଼ିରେ ଗଣ୍ଠେଇ ଦେବେ ହଁ ସେ ସେଇଟା କ୍ଷୀରା ସେଇଟା ଥବ ସେ ଚାରିକର ବୁଲି ବୁଲି ଚରିବ କି ନାହିଁ ଚରିବ ତା ପେଟ ପୁରିବ କି ନାହିଁ ପୁରିବ ସେହିପରି କଂସ ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ କିଳା ମାରି ଚେନରେ ଗଣ୍ଠେଇ ଦେଲା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଚଳିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଯାହା ମୁଣ୍ଡ ମାହେର ମଣ୍ଡ ଆଜ୍ଞା ତେବେ କାହିଁକି ଦର୍ଶନଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କଂସ କଲାନି କାହିଁକି ନା କଂସ ବିଚାର କରୁଛି ମତେ ଯେ ଉଦ୍ଧାର କରିବ ସେ ମୋ ଭଉଣୀ ଘରୁ ଆସୁଛି ଆଉ ମତେ ଯେ ମୁକ୍ତି ଦବ ତା ମାକୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଲେ ସେ ମତେ ଶୀଘ୍ର ମୁକ୍ତି ଦବ ତେଣୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଲା ଭଉଣୀ ଭିଣେଇକି ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି 6ଟା ଛୁଆକୁ କଂସ ମାରିଦେଲା ମା କଂସ ଦେବକୀର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ 6ଟା ମାଇଲା ସେ 6ଟା ପୁଅଙ୍କ ନାଁ କଣ 6ଟା ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହବ ମାଲା ଆପଣ 21 ହେଇছে ନା ଅଛି ଭାଗବତ ଅଛି ଯୋଉ 6ଟା ଛୁଆକୁ କଂସ ମାଇଲା ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କ ନାଁ କଣ ତାଙ୍କ ନାଁ କଣ ଶୁଣୁ ବୋଲେ ପ୍ରଥମ ହେଲା କୀର୍ତ୍ତିମାନ ପ୍ରଥମ ପୁଅଟି ନାଁ ହଉଛି କୀର୍ତ୍ତିମାନ 2 ନମ୍ବର ପୁଅଟି ନାଁ ହଉଛି ସୁଷେଣ 3 ନମ୍ବର ପୁଅଟି ନାଁ ହଉଛି ଭଦ୍ରସେନ କହିଲେ ରୁଚୁ କବର୍ଦ୍ଧନ ସହିତ ଭଦ୍ରକ ରୁଜୁ ସମର୍ଦ୍ଧନ ଭଦ୍ରକ এই 6ଟା ପୁଅ କଂସ ମାଇଲା 7 ନମ୍ବରରେ କୋଉ ପୁଅଟି ଜନ୍ମ ହେଲା କଟକ ଆଜି ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ରସ କରିବି ତମେ ଶୁଣ ତମେ କୃଷ୍ଣ କଥା କହୁଛ ରାମାୟଣ ନେଇ ପୁରଉଛ ଇଏ କି କଥା ଭାଇ 7 ନମ୍ବରରେ କଟକ କଣ ଜନ୍ମ ହେଲେ 7 ନମ୍ବରରେ କୋଉ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା କଟକ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁଆ ହେଇଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଇଥାନ୍ତେ ଆରେ 6 ନମ୍ବର ପିଲାଟି ନାଁ ହଉଛି ଭଦ୍ରକ ଭଦ୍ରକ ପରେ ଯାହାର କଟକ ପଳେଇ ଆସିବ ନା ଭଦ୍ରକ ସିଆଡେ ଯିବ ମାନେ ଫେରିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନା ଆଉ ଟ୍ରେନ ଯାଉଛି ତୁ ମାଡ଼ ଖାଉଛୁ ରାଜା ଯୁଗେଙ୍ଗା ଆଜ୍ଞା ମା ଦେବକୀ ଦେବୀଙ୍କର ମୋଟ ଭାବରେ 8ଟି ପୁଅ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛେ ସପ୍ତମ ଗର୍ଭରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେଇନି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ତ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା ନା ସେ ପୁଅଟି ନାଁ କଣ ବଳରାମ କଣ ବଳରାମ ରାମ ରାମ ତମକୁ ନ ଜାଣିକି ଆର ସାର କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ରମ ନା ବିହର ଆରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ପୁଅଟି ତା ନାଁ ହଉଛି ରାମ ରାମ ତା ନାଁ ମୁଁ କହୁଛି ବଳରାମ ମୁଁ ଯଦି ରାମ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିଦେବି ତାହେଲେ ମୁଁ 100 ଟଙ୍କା ଦେବି ଦବୁ ଦେବିନି ତୁ ଯୋଗୀ ଭିକାରୀ କି ଭାଷା ହଉଛି ଘାଣ୍ଟି ଦେବି ଆଜ୍ଞା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ପୁଅଟି ଜନ୍ମ ହେଇଛି ସେ ପୁଅଟି ନାଁ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ରାମ କେମିତି ମୁଁ କହୁଛି ବଳରାମ ପ୍ରମାଣ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣ ପଡୁଛି ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳ ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ଦାଣ୍ଡରେ ଶୁଭିଲା ନାଇଁ ଯାହା ହୁଅନ୍ତା
ହବନି ହବନି ନା ହେଇପାରିବନି ଅମୂଲ୍ୟ ଯାହା ହୁଅନ୍ତା ଛାଡ଼ କଣ ଅସୁବିଧା କଣ ନା ଆଜ୍ଞା ଭୁଲ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଶୁଣୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ପୁଅଟି ଜନ୍ମ ହେଇ ତା ନାଁ ହଉଛି ରାମ ରାମ ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ କହିଲେ ଦାଣ୍ଡରେ ଶୁଭିଲା ରାମ କୃଷ୍ଣ ବେନି ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ପୁଅଟି ତା ନାଁ କଣ ବାହାରିଲା ଆପଣ କହିଲେ ରାମ ବାହାରିଲା ରାମ ହଁ ରାମ ତ ବାହାରିଲା ନାଇଁ 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 ବେ କାହାକୁ ବେବା କହୁଛୁ ଦେଖିବାନୁ ତୁ କో ଜଣା ପଡୁଛି ହଇରେ ଅନା ପୁଅ ହଉ ଯେତେ ସୁନାର ଚପଲ ହେଲେ ପାଦ ତଳେ ଦେଖିବାନୁ ତୁ କଣ ଗାୟକଙ୍କୁ ଓଭରଟେକ୍ କରି କହୁଛୁ ଆରେ କଣ ହାତ ମାରିଣି ରହ ଶୁଣ ଆଜ୍ଞା 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 ସାମନା ଆଜ୍ଞା ଦାଣ୍ଡରେ ଶୁଭିଲା ରାମ କୃଷ୍ଣ ବେନି ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ଲୋକଟା ଉପରକୁ ଚଢି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ପୁଅଟି ତା ନାଁ ରାମ ହେଲାନି କି ଆଜ୍ଞା ହେଲା କିନ୍ତୁ ମୋ ମନ ପାଉନି ଆଜ୍ଞା ପାଉନି? ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ଦଉଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପେକ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ଦଉଛୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କିଏ କିଏ? ଦଶ ଜଣ କହିଦେଲେ କଣ କହିଲେ ଭାବ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ପୁଅ କହିଲେ ପୁଅରେ କୃଷ୍ଣ ଅଝଟ କରୁଛନ୍ତି ମା ଦଶଟା କହିଲେ କଣ କହିଲେ କଣ କହିଲେ କହୁନାହାନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ଅଛି ସେ ପୁଅଟି ନା କଣ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଖେଳିବୁ ରାମ ତୁଲେ ରାତି ପାହିଲେ ଖେଳିବୁ ରାମ ତୁଲେ ରାତି ପାହିଲେ ଛୁଆଇ ଦେବି ଗୀତ ଗାଇ ହେ ଦୁଃଖୀ ଧନ ହେ ଦୁଃଖୀ ধন হে দুঃখী ধন দধিম ঠাই দেব নাহি খেলিবু রাম তুলে পছে রাতি পাইলে মা যশোদা কৃষ্ণଙ୍କୁ মা এই কথা କହିଲେ କହିଲେ ଅଝଟ କର ନା ରାତି ପାଇଲେ ତୁ ରାମ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିବୁ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ପୁଅଟି ତା ନାଁ କଣ ବାହାରୁଛି ଆଜ୍ଞା ରାମ ବାହାରିଲା ମୁଁ କଣ କହୁଛି କବି ଲେଖିଛନ୍ତି ତଥାପି ମୋ ମନ ପାଉନି ବାବା ପାଉନି ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ପଡୁଛି ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତକାର ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସେଇ ସମାନ କଥା କହିଲେ କଣ କହିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ପୁଅଟି ହଁ ତା ନାଁ ହଉଛି ରାମ ଆଚ୍ଛା କଣ କହିଲେ କେମିତି କହିଲେ ଦେଖିବା। କହିଲେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଳି ବୁଢା ପେଟୁକନି ଧରେ ବୁଢା ଡିସ୍ ବ୍ରେକ୍ ଦିନକୁ ଦିନ ବଳିଆର ହଁ ଗୋପରେ ରାମ ଦାମୋଦର 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 କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ହଁ ତା ଭାଇ ନା କଣ ବାହାରିଲା ରାମ ବାହାରିଲା ରାମ ତଥାପି ମୋ ମନ ପାଉନି ବାପା ହଁ ଆମ ଘର ଭାଗବତ ପଢା ହଉଛି ଆଉ କୋଉ ଭଳିଆ ମନ ତୋର ମନ ପାଉନି ନା ଆରେ ତୁ ଟିକେ ପାର୍ଲାରେ ମନ କହୁନୁ ମୋ ବାପା କହିଛି କୋଉଠି କାହାକୁ ମନ ଦବନି ଛୁଆବେଳୁ ମତେ ବୁଝେଇଛି ହେଁ? ମୁଁ 8 ବର୍ଷ ରହିଛି ମତେ ବୁଝେଇଛି ମୋ ବାପା କଣ କଣ ବୁଝେଇଲା ଖରା ଭାଲୋ ଜୀବନରେ କାହାକୁ ମନ ଦବୁ ନାହିଁ ଆଉ ନା ମୁଁ ସେଦିନ ପାର୍ଲାରରେ ମନ ଦଉଛି ନା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ମନ ଦଉଛି ଜୀବନର ମନ ମୁଁ କାହାକୁ ଦଉନି ବାପା କୋଉଠି ମନ ନାହିଁ ତୋର କମ ଦାମିକା ମନୁଟା ତୋର ମହେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ରାମ କଥା କହିଲେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଳିଆର ହଁ। ଗୋପରେ ରାମ ଦାମୋଦର ଆଜ୍ଞା ଦାମୋଦର କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ହଁ। ତାଙ୍କ ଭାଇ ନା କଣ ବାହାରିଲା ରାମ ବାହାରିଲା ରାମ ମନ ପାଉନି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ବଳରାମ କେତେବେଳେ ହେଲା ବୃନ୍ଦାବନ ଭାଇ ଶୁଣ ହଉ ତମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ଆଜି ନାଲି ଛକ ମାରିକି ଯିବି ମାର ମାର ତୁ ଯାହା ଯାହା କହିକି ଯାଇଛ ମୁଁ ସବୁ ମନେ ରଖିଛି ଠିରି ରହ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ସେ ପୁଅଟା ନାଁ ହେଲା ବଳରାମ ସାର୍ କେତେବେଳେ ହେଲା କେତେବେଳେ ବଳରାମ ହେଲା କହୁନାହାନ୍ତି କେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତକାର କହିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ କହିଲେ ବଳେ ଲୋହିଲେ କେହି ସମ ଏଣୁ ତା ନାମ ବଳରାମ ଏଣୁ ତା ନାମ ବୁଢା ପେଟୁକନି ଧରେ ବଳେ ନୋହିଲେ କେହି ସମ ସମ ଏଣୁ ତମେ ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ ଗପ କହିକି ସମୟ ନଷ୍ଟ କଲେ ହବ କି କାହିଁ କହନା ପାଲାଟା ଧାରାରେ ନେଇକି ଯିବ ନା ଆଉ ଆମର କିଛି କୁହନା ଆମର ଗାଡି କାଲି ଆସିଲେ କହିଲେ କଣ ବାଘ ପଶିଲା ସିଂହ ଭାଲୁ ସବୁ କଣ ପିଟା ଖେଞ୍ଚା ଇଏ ଗପ ତମେ ପାଲାରେ ଆଉ କହିଲେ ଚାଲିବ ଇଏ ଆଉ ସେ ବେଳ ନାହିଁ ପୁରୁଣା ମିଶିନି କାମ ଦଉନି ହବ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଖରା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ ଆ ଭିତରେ ପାଲା କଲେ ହବ ନା ପାଲାକୁ ତର୍ଜମା କରିବ ନା ହଁ ରହ ହଁ ବଳେ ନହିଲେ କେହି ସମ ଏଣୁ ଏଣୁ ତା ନାମ ବଳରାମ ରାମ ଗୋପପୁରରେ ଯେତେ ଗୌଡ଼ ଥିଲେ ରାମକୁ କେହି ବଳରେ ପାରନ୍ତିନି ଆଜ୍ଞା ନା ଗୌଡ଼ ତାଙ୍କ ନାମ କାହିଁକି ବଳରାମ ହେଲା କାହିଁ ହେଲା ମୋ ମା ମାନେ ଭାରି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ବସିଛନ୍ତି ଆଜି ଖାଲି କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା କହିବି ହଁ। କୃଷ୍ଣ କାହା ପୁଅ କହିବି ହଁ ଅମୂଲ୍ୟ ଆଜ୍ଞା
ବଳେ ନୋହିଲେ କେହି ସମ ଏଣୁ ତା ନାମ ବଳରାମ। ବଳରାମ ଗୋପପୁରରେ ଯେତେ ଗୌଡ଼ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। ରାମକୁ କେହି ବଳରେ ପାରନ୍ତିନି। ନାଇଁ କେମିତି କାହିଁକି? କାହିଁ କହିଲେ ଦର୍ଶନ ଜାଣିଲେ ହବ। ଦର୍ଶନ ଜାଣିଲେ ହବ। ହଉ। କାହିଁକି ପାରନ୍ତିନି? କାହିଁ ପାରନ୍ତିନି? ନା ସେ ଦିଟା ମାର ପୁଅ। ହଁ ଦିଟା ମାର ପୁଅ ବୋଲି ଅଧିକ ବଳୁଆ ହେଇଗଲେ ବଳରାମ। ବାବା ଦିଟା ମାର ପୁଅ କେମିତି? କେମିତି ଆପଣ ପାଲା ଭୁଲି ଯାଉଛି ବାପା? ପାଲା କଣ ଭୁଲୁଛି? କେ ଆମେ ଜାଣିଛ ଗୋଟାଏ ମାଇ କୁତି 7-8ଟା ଛୁଆ ଜନ୍ମ ଦବ। ହଁ ଗୋଟାଏ ଘୁଷୁରି 21ଟା ଛୁଆ ଜନ୍ମ ଦବ। ହଁ ଆପଣ କହିଲେଣି ଦିଟା ମାଠୁ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ଦିଟା ମାଠୁ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ସେ କେମିତି ହେଲା? ସେ ପୁଅ କିଏ? କିଏ? ସେ ବଳରାମ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଦିଟା ମା ତାର? କେମିତି? ନା 7 ମାସ ରହିଲେ ଦେବକୀ ଦେବୀଙ୍କ ଗର୍ଭରେ। ଆଜ୍ଞା ଯୋଗମାୟା ଗର୍ଭକୁ ହରଣ କରିନେଲେ। ଆଜ୍ଞା। ନେଇକି ସ୍ଥାପନା କଲେ ରୋହିଣୀଙ୍କ ଗର୍ଭରେ। ବାବା। ତାପରେ ତ ରୋହିଣୀଙ୍କଠୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ବଳରାମ। ବଳରାମ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କଣ କୁହାଗଲା? କଣ କହିଲା? ବୋଲେ ବନ୍ଦଇ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବ ବାବା ଏ ରୋହିଣୀ ନନ୍ଦନ ବନ୍ଦଇ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବ ରୋହିଣୀ ନନ୍ଦନ ବନ୍ଦଇ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବ ରୋହିଣୀ ନନ୍ଦନ ରେବତୀ ରମଣ ମୁଷଳ ଧାରଣ ହରି ରେବତୀ ରମଣ ମୁଷଳ ଧାରଣ ତୁମ ପାଦେ ଦୈନିକ ରୁଚି ଅବସାଦେ ତୁମ ପାଦେ ଦୈନିକ ରୁଚି ଅବସାଦେ ବନ୍ଦଇ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବ ରୋହିଣୀ ନନ୍ଦନ ବନ୍ଦଇ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବ ରୋହିଣୀ ନନ୍ଦନ। ବନ୍ଦଇ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବ ରୋହିଣୀ ନନ୍ଦନ ଦିଟା ମାର ପିଲା ନା ନାହିଁ ସେ ଆଜ୍ଞା। ହଁ ଦେବକୀ ଦେବୀଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ରହିଲେ କିଛି ଦିନ। ଆଜ୍ଞା ବାକି ଦିନ ତକ ରୋହିଣୀଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ରହିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଜନ୍ମ ହେଲେ। ବାବା ଦିଟା ମାର ପୁଅ ହେଲେ ବୋଲି ଅଧିକ ବଳୁଆ ହେଇଗଲେ ବଳରାମ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଜି ମା କହିବି ହଁ। ଉଠିକି ଜୀବନୀ ଭାରି କୌତୁକପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିବି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା 3ଟା ମାଠୁ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ହଁ 6ଟା ମାଠୁ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ହଁ 4ଟା ମାଠୁ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ହଁ ମା ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କହିବି ମନ ଗଢା କଥା ମହାବହି କେବେ କହିବନି। ଆପଣ ଜନ୍ମ କରିଥାନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସୁଛି ବସା ମୁଁ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବି। ଆପଣ ମୁଁ କରିବି କି ଆପଣ ପରା କହିଲେ 2ଟା ମାଠୁ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲା। ହଁ। 3ଟା ମାଠୁ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲା। ହଁ। 6ଟା ମାଠୁ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲା। ହଁ। ଆପଣ ଜନ୍ମ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜନ୍ମ କରିବି। ଶୁଣ ହଉ ଆଜ୍ଞା ମନ ଗଢା କଥା ହେଇନି। ପ୍ରମାଣ ଦେବେ ପୁରାଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଥା। ସାରା ପ୍ରମାଣ ଦେବେ। 3ଟା ମାଠୁ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ସେ କିଏ? ସେ ମା କିଏ? ସେ ବାପ କିଏ? ସେ ପୁଅ କିଏ? ବାବା ପୁରାଣରେ ପରିଷ୍କାର ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଛାଡିକି ଯିବି ବୃନ୍ଦାବନ ଭାଇ କାଲି କହିବି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ 2-3ଟା କହିକି ଯାଉଛି। ଅମୂଲ୍ୟ ଆଜ୍ଞା 3ଟା ମାଠୁ କୋଉ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଇଛି? ଇଏ କିଏ? ନା ଜଣେ ମଗଧ ବୋଲି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା। କୋଉ ଧ ମା ମନେ ରଖ 3ଟା ମାଠୁ କେମିତି ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେ ପୁଅ ଏତେ ବଳୁଆ ହେଲା ହଁ ତାକୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପାରିଲେନି। ନାଇଁ ସେ ପୁଅ କିଏ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେ କିଏ? ମଗଧ ବୋଲି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ସେ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ହଉଛନ୍ତି ରାଜା ବୃହଦ୍ରଥ। ତାଙ୍କର 2 ଜଣ ରାଣୀ ଥିଲେ। ଜଣେ ହେଲେ ସୁମତି ଆଉ ଜଣେ ହେଲେ ଚାରୁମତି। ଚାରୁମତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା 12 ବର୍ଷ ବିବାହ ହେଇଯାଇଛି। ରାଜାଙ୍କର କିଛି ପିଲା ନଥାନ୍ତି। କଥା ମନେ ରଖିବେ 3ଟା ମାଠୁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା। ରାଜା ବୃହଦ୍ରଥ ରାଣୀ ହେଲେ ସୁମତି ଚାରୁମତି। 12 ବର୍ଷ ବିବାହ ହେଇଛି ପିଲା ନଥାନ୍ତି ରାଜାଙ୍କର। ସେତେବେଳେ ମେଡିସିନ ବାହାର ନଥିଲା। ରାଜା ଡାକିଲେ ରାଣୀ ସୁମତି କହିଲେ ସୁମତି ଏ ସୁମତି ସ୍ୱାମୀ ସୁମତି ଆଜ୍ଞା ଆସ 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 କହିଲେ ଶୁଣ କାହିଁକି ଡାକୁଛ ଏତେ ଗେଲାରେ? ଆମେ ଅଣ୍ଡିରା ତମର କିଛି କାମ ନାହିଁ। ଆମର ଘରେ କାମ ଦାମ ପଡିଛି। ନାଇଁ ତମେ ତ ଲୁଗାପଟା ପିନ୍ଧି ତମ ସମୟ ଯାଉଛି। ଶୁଣିଲା ଆସିକି ବେଳ ଅଛି। ଶୁଣ 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 କହିଲେ ଇଏ ଆମର ତ 12 ବର୍ଷ ହେଲା ବିବାହ ହେଇଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଆମର ଏଯାବତ ପିଲାପିଲିଟି ହେଇପାରିଲାନି। ନାଇଁ ଆମ ବଂଶର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଆମେ ପାଇପାରିଲେନି। ନା ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବିଚାର କରିଛି। କଣ କହୁନା? ରାତ୍ରି ପାଇଲେ ମୁଁ ଅରଣ୍ୟକୁ ଯିବି। ହଁ ଅରଣ୍ୟରେ ତପ ଆଚରଣ କରିବି। ହଁ ତପ ଆଚରଣ କରିବି ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା ହୁଏ ହୁଏତ ଆମ ବଂଶର ଗୋଟେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଆମେ ପାଇବା। ଆରେ କଣ କହିତା ଏବେ କଥା ବୁସୁର ପାଶେ ରହୁଛ ଅରଣ୍ୟକୁ ଯିବି। 4 କିଲୋ ଓ ପାଲୋ ଆନି
ସେମିତି କାଇଁ ହଉଛୁ? ହଲ ନା ଏତେ ହଲ ନା। ହ୍ୟାଲୋ, ଆମର ତ 12 ବର୍ଷ ହେଲା ବାହାଘର ହେଲାଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ତୋର କିଛି ହଉଛି ନା ମୋର କିଛି ହଉଛି ନା ତାଙ୍କର କିଛି ହଉଛି। ନା ମତେ ତାରିଣୀ ବୋଧା ହେଇକି ବୁଲିବା କଥା ଆଉ। ସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ଅରଣ୍ୟକୁ ଯିବେ ତପସ୍ୟା କରିବେ, ତପସ୍ୟାରେ ଯଦି କିଛି ଫଳ ପାଇଲେ ତାହେଲେ କାଳେ ଆମର ଛୁଆ ପିଲା ହେଇପାରିବ। ଚଞ୍ଚଳ କହୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ମହାରାଜ, ହଁ ହଁ ଏ ଆଗଟି ତ ଯିଏ ଉଠିଲେ ପ୍ରକୃତ ଏ ମହାରାଣୀ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉ। ହଁ ହଁ ଯୋଉ ପଛୁଟି ଦେଖିଲେ ସେ ଗୋଟେ ଥୋଇଲି ଥିଲା ଆଗରୁ, ପଛରେ ତାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆରେ ମତେ ଭଲ ପାକି କିଡନାପ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ କଣ ଜାଣିଛୁ ମ? ଦେଖିବୁ ଏଇନୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ତା ରୂପଟି ସିନା କଳା, ରୂପଟି ତାହାର କଳା, ବଚନ ସତେ କି ଅମୃତ ରୂପଟି ସିନା କଳା। ମୋ ଘଇତା ତ ମତେ ଭଲ ପାଉଛୁ, ତୁ କିଆ ପୋକରା ନୁଙ୍ଗୁରଉଛୁ ରେ? ହେଲା କଣ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରଖୁଛି 3ଟା ମା ଠୁ କେମିତି ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା। ମୋ ମା ମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣିବ। ହଁ ଆପଣ ଯାହା କହୁଥିଲେ ସେଇଆ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଅରଣ୍ୟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ଅରଣ୍ୟକୁ ଯିବି। ତମେ ଯାହା ଗୋଟେ ଛୁଆ ପିଲା ଆଣିକି ମୋ ବାହାଟା ପରା, ମୋ ବାହାଟା ପରା ଛୁଆ। ଆରେ ସ୍ୱାମୀ କି ବାହାଟା କରୁଛୁ? ଆରେ ତମ ଘର କୋଉଠି ସବୁ? ସ୍ୱାମୀ କି ଭାଇ କେତେବେଳେ ଡାକିଦବୁ? ଆରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଅଲଗା, କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଅଲଗା। କହିବେ ତମେ ଖାଇଲଣି ବା? ତମ ଘର କୋଉଠି ବା? ଆରେ ତମ ଚା ପିଇଲଣି ବା? ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବା। ସ୍ୱାମୀ ବା ନହେଲେ ରାଜା ବୃହଦ୍ରଥ ଅରଣ୍ୟକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ଶୁଣିବେ ଗୁଣିକ ଜନ ଧାନ ବାଡ଼ିରେ ଯାହା ହୋଇଲା ବିଧାନ, ସୁନା ଥାଳିରେ ଅରଣ୍ୟକୁ ଚଳିଗଲେ, କଳା ବାଡ଼ିରେ ଅପଆଚରଣ କଲେ, ପାଞ୍ଚ ତୁଳିଆ ଫଳନ ପାଇଲେ ଭଲେ, ମୁଣ୍ଡାଳିଆ ମନରେ ନିରାଶ ହେଲେ ମୁଳିଆ। ରାଜା ବୃହଦ୍ରଥ ଅରଣ୍ୟକୁ ଗଲେ, ତପସ୍ୟାରେ ବସିଲେ। ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, କିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟା ହେଲାନି। ନାଇଁ ଭାଗ୍ୟ ତ କହିଲେ କଣ କରିବି, ଏତେ ଦିନ ତପସ୍ୟା କଲିଣି, ଆଉ କଣ ମୋ ବଂଶରେ ସତରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ମୁଁ ପାଇବିନି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଣ ଦୟା ହବନି, ଏଇଆ ଭାବି ଉଠିକି ପଳେଇ ଆସିଲି। କହିଲା କାହିଁକି ବସିବି, ଉଠିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ ରାଜା ବୃହଦ୍ରଥ। ମୁଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରଖୁଛି 3ଟା ମା ଠୁ ଗୋଟିଏ ପୁଅ କି ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ଆଜି ତ ପାଲା ଜନ୍ମ ଖାଲି ସାର କରିବେ, ଆଜି ଖାଲି ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେବେ। ଆଜି ସାର ଛୁଆ ଖାଲି ଜନ୍ମ କରିବେ, 21 ହେଲେ ପାଲା ହବ। ଅମୂଲ୍ୟ ରାଜା ବୃହଦ୍ରଥ ଫେରି ଆସିଲେ। ସେ ପାଲା ବାଲାଙ୍କୁ ଡାକିଦେବା 21 ଦିନ। ନାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ କରି ମା ଅରଣ୍ୟରୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଫେରି ଆସୁଥିଲା ବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ହେଇଛି, ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ହେଇ ଆଲୁଅ ଜଳୁଛି ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ରମରେ, ଗୋଟେ ମଠରେ। ଅମୂଲ୍ୟ ତା ନା ମଠ କାହିଁକି ହେଇଛି କିରେ? ସେଟା ସବୁ କାମ ମଠେଇକିରି ହୁଏ। ତେଣୁ ମଠ ସେଟା ଉଠିବେ ମଠରେ, ଠାକୁର ପୂଜା କରିବେ ମଠରେ, ଖାଇବେ ମଠରେ, ଶୋଇବେ ମଠରେ, ଲାଟ୍ରିନ୍ ବସିବେ ମଠରେ। ବାବା କୁଣ୍ଠେଇକି ବସ। ତା ନା ମଠ କାହିଁକି ନା ମ ଆଉ ଠ ମିଶିକିରି ମଠ। ମରୁ ହେଲା ମନ, ଠଟି ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଶୂନ୍ୟ। ମନଟା ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଶୂନ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶେ ସେଇ ଜାଗା ନା ହଉଛି ମଠ ହେଲା। ଗୋଟେ ମଠ ଦେଖିଲେ, ଆଶ୍ରମ ଦେଖିଲେ। ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ କିଏ? ରାଜା ବୃହଦ୍ରଥ। ମା ପହଞ୍ଚି ଗଲା ପରେ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ସେ ବାବାଜୀ କିଏ? ଜଣେ ବାବାଜୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ସେ ମଠର ବାବାଜୀ କିଏ? ଚହଳି ବୋଲେ ଦୁର୍ବାସା ନାମରେ ଆଶ୍ରମରେ ଦୁର୍ବାସା ଋଷି ଥିଲା ବେଳେ ରାଜା ବୃହଦ୍ରଥ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ। ପହଞ୍ଚି ସେଦିନ ବାବାଜୀ ଦୁର୍ବାସାଙ୍କର ପଦ ସେବା କଲେ, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାଇଲେ। ଆରେ କିଏ ତମେ? ଆପଣ ହାତ ମାରି ନ ଉଠେଇଲେ ଉଠେଇବନି। ଉଠ 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 ଉଠେଇ ବାବାଜୀଙ୍କ ଗୋଡ ମୋଡିଲେ।
दिन पर दिन बीती जाऊँगी बाबाजी पचारे ଦର୍ଦ ଖାଇଯିବ ଏଥିରେ कहले ये तमे तो हूँ मगधर राजा ଆଜ୍ଞା बृहद रथ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା अरे मो पाद कहीं सेवा कर ଆପଣ ହାତ ମାଟି ଉଠାନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା हाँ उठेली उठेली ଆଜ୍ଞା 12 ବର୍ଷ ହେଲା ବାହାଘର ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା हाँ ରାଣୀଙ୍କର ଟିକେ ହଉନି କି ମୋର ଟିକେ ହଉନି ଚେରନଗା ବକଟେ तमर कौन हम रानी करता तमर कौन ସେ ଯାହାଡୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ହେଇଯାନ୍ତା କିଛି ଗୋଟେ ଚେରନଗା ବକଟେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଚେରନଗା କଣ ପୋଟଳ ଚେର ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ଟିକେ ବଂଶର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ରହିଯାନ୍ତା ଆଜ୍ଞା ओहो तुम कौन पुत्र संतान आशा ठीक आस ମୁଁ ନିଃସନ୍ତାନ ଆଜ୍ଞା मु कौन कर पारि ଆପଣ କେତେ ବାବାଜୀ ଚେର ଦଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଟିକେ ଦେଲେ ହନ୍ତା ନେगा ଛୁଆ ना ना से चेर दिया बाबाजी मु नुह ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ ଫେରିଯିବି ଆଜ୍ଞା मु कौन कर मो पाखे से क्षमता नहीं ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି ବାପା ଆପଣ ଛୁଆ ଦେଲେ ଯିବି ନହେଲେ मोड़िले गोड़ को बोले आप जहाँ बाट न कले मुझे जीविनी ଗୋଟେ ବାଟ ଦେଖା दिन पर दिन बीती गला उठेले बाबाजी कहले उठ 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 ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ବଟିକା ଫଟିକା କଣ ଦିଅନ୍ତା ना बटिका नहीं तुम गोटे बाट बतई देवी ଆଜ୍ଞା तो सेटा करि परिबो पिला हे पारे ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା सुनो ଆଜ୍ଞା रात्रि पाहिबो ରାତ୍ରି ପାଇବ तमे अरण्य को जीवो ଅରଣ୍ୟକୁ ଯିବି नमिषा अरण्य को ହଁ से नमिषा अरण्य सब आंब गछ देखिबो ଆମ୍ବ ଗଛ जो आंब गछरे गोटी आंब फली थबो ଆଜ୍ଞା से आंब टिके तोली के आनिबो ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା तम रानी के दबो ହଁ रानी खाइबे ହଁ पिला हबो ଆଜ୍ଞା ହେଲା ହଁ ଠିକ ଅଛି ବୁଝିହେଲା ନମିଷାରଣ୍ୟକୁ ଯିବି ହଁ। ଗୋଟା ବଗିଚା ଥିବ ହଁ। ସେ ଗୋଟା ବଗିଚାରେ ଗୋଟା ଗଛ ଥବ ହଁ। ଗୋଟାଏ ଆମ୍ବ ଫଳିଥବ ହଁ। ସେ ଆମ୍ବକୁ ଆଣିବି ରାଣୀ ଖାଇଲେ ଛୁଆ ହବ ହବ। ଠିକ ଅଛି ଦିଅ ଆଉ କଣ ଦେବି ସେଇଟା କଣ ମୁଁ ତ ବର ଦେଲି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲି ଆଉ କଣ ଯା ତ କାହିଁକି ଛୁଆ ହଉନି ଏ ସଇ ତମେ ଛୁଆ ମାଗିବାକୁ ଆଇଛ ନା ମୁଢି ଦବ ବୋଲି ଆଇଛ ଦେଖିବ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେନି କିଛି ଆଜ୍ଞା ସେଠି ଆଜ୍ଞା ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ନମିଷା ଅରଣ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ମହାରାଜା ବୃହଦ ରଥ ହଁ ପକା। ଆମ୍ବ ଗଛ ସବୁ ଦେଖିଲେ ହଁ ବାବାଜୀ କହିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବ ଫଳିଥବ ସେଇ ଆମ୍ବଟି ତୋଳିକି ନେବେ କାହିଁକି ରେ କହୁଛୁ ନାହିଁ ଖୋଜିଲେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଆଉ ଆମ୍ବ ଗଛ ଖୋଜି ପାଇଲେନି ନା କହିଲେ ମୋ ନିରାଶରେ ଫେରିଯିବି କଣ ହବ ନା ହବନି କହିଲେ ମୋର କଣ ପିଲା ପିଲା ହବନି ନାଇଁ ଭାଗ୍ୟରେ ତ ନାହିଁ ଖୋଜିଲେ କଣ ହବ ଏଇ କଥା ଭାବି ଫେରି ଆସୁଥିଲା ବେଳେ ଦୃଷ୍ଟି ପଡିଗଲା ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବ ଫଳିଛି ସନ୍ତାନଟିଏ ପାଇବ ବୋଲି କେତେ କଷ୍ଟ ରାଜା କଣ ଗଛ ଚଢି ଜାଣିଛନ୍ତି ନାଇଁ। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଚଢିଲେ ଅଗୁରୁ ଗଛର ଅଗ୍ରଭାଗରୁ ସେ ଆମ୍ବ ଟିକେ ତୋଳିକି ଆଣିଲେ ବାବା ଭାରି ଯତ୍ନ ନେଇକି ଆସିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମ୍ବକୁ ଧରିଲେ ମନ ଖୁସି ହେଇଗଲା ହଁ ଆମ୍ବକୁ ଧରି ଆଜି ରାଣୀ ଅନ୍ତପୁରକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ ସେଦିନ ରାଜା ବୃହଦ ରଥ ଡାକିଲେ କହିଲେ ସୁମତି ସ୍ୱାମୀ ଏ ସୁମତି ମୁଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରଖିଛି ଆଜ୍ଞା ତିନିଟା ମାଠୁ କେମିତି ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା ଆପଣ ଆସିଗଲେଣି ଇଏ ହଁ ସୁମତି ହଁ ଏଇ ଆଜି ଆମର ସବୁଠୁ ବଡ ସୌଭାଗ୍ୟର ଦିନ ହଁ ଏ ଦେଖ ମୁଁ କଣ ଆଣିଛି ଇଏ କଣ ଦେଖୁନା ଇଏ ପା ଆମ୍ବ ହଁ ଆପଣ ପୁରା ଛୁଆ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଆରେ ଏଇ ଆମ୍ବ ଖାଇଲେ ତମର ପିଲା ହବ ଆମ୍ବ ଖାଇଲେ ପିଲା ହବ ହଁ ତମକୁ ନାଜ ନାହିଁ କି ମତେ ନିଦ ନାହିଁ ସୁମତି ଇଏ ଆମ୍ବ ଖାଇଲେ ଯଦି ଛୁଆ ପିଲା ହଉଥାନ୍ତେ ଗଲା ବର୍ଷ ବୈଶାଖ ମାସରେ ମୁଁ ଆମ୍ବ ତୋଟା ଯାକ ବୁଲି ବୁଲି ଏ ବାତ୍ୟାରେ 2 ବସ୍ତା ଆମ୍ବ ଖାଇଛି ଯଦି ଛୁଆ ହବାର ଥାନ୍ତା ହଁ ଗାଁ ଯାକ ଛୁଆ ଖାଲି ମୋର ଗଡୁଥାନ୍ତେ ଇଏ ଆମ୍ବ ଖାଇଲେ ଛୁଆ ହବ ଏଇ ରାଣୀ ତମେ ଯୋଉ ଆମ୍ବ ଖାଇଛ ସେଟା କୋଇଲି ପାରେଡା ସେ ନୁହଁ ତା ମଞ୍ଜି ନାହିଁ ଆଉ ଆରେ ତମେ ଯୋଉ ଆମ୍ବ ଖାଇଛ ଏ ଆମ୍ବ ସେ ଆମ୍ବ ନୁହଁ ଇଏ ଆମ୍ବ ସେ ଆମ୍ବ ନୁହଁ ନା ଇଏ କଣ ତୋଟା ପଲେଇ ନା ବାଇଗଣ ପଲେଇ ନା ଘୁଡୁ ଇଏ ହଉଛି ଦୁର୍ବାସା ଋଷିଙ୍କର ବରଦାନ ହଁ ଏ ଆମ୍ବ ଖାଇଲେ ତମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପିଲା ହବ। ଓହୋ ଇଏ ବରଦାନ ହଁ 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 ଇଏ ବଡ ଆମ୍ବ କେତେ କଥା ହଉ କହିଛି ହଉ ହଉ ଯା ଯା ଆମ୍ବକୁ ଖାଇଦବ ଯା ଯା ମୋ ଧନ ମୁଁ କଣ ଏକା ଖାଇବି ଆମ୍ବ ତେଣୁ ଆମ୍ବ ଟିକେ ଦେଇଦେଲେ ରାଜା ବୃହଦ ରଥ ସହଜେ ତ ନାରୀ ବୁଦ୍ଧି କହିଲେ ମୁଁ ଆମ୍ବ ଖାଇବି ମୋର ପିଲା ହବ ମୋ ଭଉଣୀ କଣ ବନ୍ଧିଆ ହେଇକି ରହିବ ନାଇଁ ମୋ ଭଉଣୀଟା କଣ ସେମିତି ରହିବ ଆଲୋ 4 କିଲୋ ଆଇଲୁ ମୋ ଧନ ସେମିତି କାଇଁ ହଉଛୁ ବାପା କାହିଁ ଡାକିଲ ଆଲୋ ସ୍ୱାମୀ ଯାଇଥିଲେ 12 ବର୍ଷ କାଳ ତପସ୍ୟା କରି ତପସ୍ୟାରୁ ଗୋଟାଏ ଆମ୍ବ ଆଣିଛନ୍ତି କଲିମି ଆମ୍ବ କଣ ହବ ଏ ଆମ୍ବଟା ଖାଇଲେ କହୁଛନ୍ତି କୁଆଡେ ଛୁଆ ହବ ଛୁଆ ହବ ହଁ ମୁଁ ବହୁତ ଆମ୍ବ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ଖାଇଦେଇଛି କାହିଁ ତମର ଛୁଆ ହଉନାହିଁ ସେ ସବୁ ପତଳା ଝାଳ ହେଇଗଲା ବରଂ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂରେ ଛୁଆ ହବନି ଆଉ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ହେଇଗଲା ଆଉ ଏ ଚାରୁ ହଁ ଆଲୋ ଆମ୍ବ ତ ଗୋଟାଇ ହଁ ଛୁଆ କଣ ମୋର ହବ ଆଉ ତୋର ନହେଲେ ମନ ଦୁଃଖ ହବନି
ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରେ କଣ କରିବା ଏ ଆମ୍ବକୁ ନେ ହଁ। 2 ଫାଳେ କରି କାଟିଦେ ତୁ ଫାଳେ ଖାଇବୁ ତୋର ପିଲା ହବ ହଁ। ମୁଁ ଫାଳେ ଖାଇବି ମୋର ପିଲା ହବ ମୁଁ ଦେଖିବି ଏଥର ରାଣ୍ଡେ ଗାଁ ଭାଇପେ ମୋ ନାଗରେ ରାଣ୍ଡେ କେତେ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିବେ କେତେ କହିବେ ବାନ୍ଧ ବୋଲି ହାଲୋ ଚାରୁ ରାଣ୍ଡେ ତମେ ସବୁ ଛତୁଆ ବହି ଆଣିଛ ମୋର ପ୍ଲେନ ହଉଛି ଛତୁଆ ଏବେ ପୁରା ମୁଢି ସୋଲା ପକେଟେ ବୋହି ଆଣୁଛନ୍ତି ନା। ରାଣ୍ଡେ କମ ଅଣ୍ଡା ଆଣୁଛନ୍ତି ଏଥର କି ଆଗ ଖାଲି ବହୁତ ପେଟି ପେଟି ଏଥର ଧଇଯା ରହ ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଆମ୍ବ ଟିକେ ନେଇକି ସୁମତିକି ଦେଲେ ରାଜା ସୁମତି ତ ନାରୀ ବୁଦ୍ଧି ସେ ମନରେ ବିଚାର କଲା ମୁଁ ଖାଇବି ଆମ୍ବ ମୋର ପିଲା ହବ ମୋ ଭଉଣୀ କ'ଣ ବନ୍ଧ୍ୟା ହେଇକି ରହିବ ନାଇଁ 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 ତେଣୁ କଲେ କ'ଣ ଆମ୍ବ ଟିକେ 2 ଫାଳ କରି ଚିରି ଦେଲେ ଫାଳେ ଖାଇଲା ସୁମତି ଫାଳେ ଖାଇଲା ଚାରୁ ଦେଖନ୍ତୁ 3ଟା ମାଠୁ କେମିତି ଗୋଟେ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଫାଳେ ଖାଇଲା ସୁମତି ଫାଳେ ଖାଇଲା ଚାରୁ ଏକା ସମୟରେ 2 ରାଣୀଙ୍କର ଗର୍ଭ ସଞ୍ଚାର ହେଲା ମା ମନେ ରଖୁଥା ଏକା ସମୟରେ 2 ରାଣୀ 2ଟା ପିଲା ଜନ୍ମ କଲେ ଆର ଗୋଟିଏ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲା ତାର ଗୋଟିଏ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲା ରହ କେମିତିକା ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲା ନା ଫାଳିକିଆ ଆମ୍ବ ଖାଇଥିଲେ ବୋଲି ଫାଳିକିଆ ଛୁଆ ହେଲା ଧୀର ଚିତ୍ତ ବସି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ମା ଆମ୍ବଟାକୁ ଚିରି ଦେଲେ ଫାଳେ ଖାଇଲା ସୁମତି ଫାଳେ ଖାଇଲା ଚାରୁମତି ଏକା ସମୟରେ ଗର୍ଭ ସଞ୍ଚାର ହେଲା ଗର୍ଭ ଉଦୟ ହେଲା ଏକା ବେଳେ 2ଟା ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲେ ଫାଳିକିଆ ଆମ୍ବ ଖାଇଥିଲେ ବୋଲି ତାର ଫାଳେ ଛୁଆ ଆର ଫାଳେ ଛୁଆ ଚାରୁ ମୋର ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ତୋର ସେଇଆ ନା ଭଲ ଅଛି ହଁ ଲୋ ଚାରୁ ମୋର ବି ସେଇ ଅବସ୍ଥା ଲୋ ମୋର ତ ଫାଳେ ତୋର କଣ ଗୋଟାଳିଆ ନାଇଁ ମୋର ଗୋଟାଳିଆ ନୁ ମୋର ଚିରାଳିଆ ଏ ପୋକରା କି ଆମ୍ବ କୋଉଠୁ ଆଣିଥିଲା ଲୋ ଛୁଆ ହାଲୋ ଚାରୁ ये बोधे फास्ट डोज पोलियोटा नहीं नथिले बोली ये पोलियो छुआ गुरा नाइ या मो स्वामी को डिफेक्ट छोड़ वाला काम करे छुआ को नहीं फोपाड़ दे सेना तो कले कोन आ गया छुआ तो 2टा जाक चिरी हे कि जे फाले के जन्म हेले ना आ से छुआ हबो कोन राजा बृहदत्त मन दुख कले पिला देगी नेकी मसाणी रे पकई देले मा मन रखंतु 3टा माठु केमते गोटिए पो जन्म हला ए छुआ 2टा को जतले पकई देले हला कोन ना एही समय रे जोरा सुरुणी बुलु थिला संसार रे ଜରାସୁର ସେ ମଶାଣି ବାଟ ଦେଇକି ଯାଉଥିଲା ସଦ୍ୟ ଜାତ ଛୁଆ 2ଟି ଟିକେ ଟିଫିନ ସକାଳୁ ଟିଫିନ ହବ ବୋଲି ଭାବି ଗିଳି ଦେଲା ଛୁଆ 2ଟି ଗିଳି ଦେଲା ହେଲା କଣ ସେ ତ ଦହିବର ବିଡ଼ମ୍ବ विचित्र विडंबना जो 2टा छुआ को गिड़ी देला फालिका छुआ 2टा को जरासुरुणी ता गर्भरे छुआ 2टी जोड़ी होई गले दुर्वासा ऋषिंकर वरदान पुणी एकाठी हे गले जोड़ी हे गले असुरुणी गर्भरे छुआटा अछि जोड़ी हला पर गोटिए पुओ हे गला परे असुरुणी पाखरे अछि माइला ता पेट भीतर गोइठा अरे मु तो केडे सेंडो गोटिया सेंडो खाइ देछि के किछि हेनी मु तो पंडा मईसी चोबाई देछि किछि हेनी एरा कोन दिना कोहलिया छुआ खाइले कोन पेटरा खाली पुडु पुडु होछि कि रे से गोइठा मारछि थिला थिला पुणी गोटे गोइठा माइला के गिरे के ए तो मा अरे के गिरे ना मु कोंडा खाइ दे पुणी माइला गोइठा असुरुणी खाली गडुछि एमती गोटे गोइठा माइला असुरुणी पेट फाटीगला असुरुणी मल्ला एवं पुओटा बाहर को बाहर आसला गोटिका पुओटा बाहर आसला जेते बाहर आसला राजा जानिले पुओटी नेकी पालिकी रखिले से पुओटी ना कोन आ गया ये जरासुरुणी गर्भरु जन्मी जरासंध नाम तार ये सिनेमा कर गर्भरु जन्मी होइला से बड़ियार से 3टा मार पुओ हला ना मा
गोटे माँ है सुमति गोटे माँ है चारुमती आ गोटे माँ है जरासुर तीनटा माँ गर्भर जन्म है बोली एत बलुआ है जरासंधर दुई झी होती हेती प्रहेती ताकू कंस बह करथिला भगवान कृष्ण जिते कंस को मर्डर करदे मारिदेले जरासंध 18 थर मथुरा कटक आक्रमण करथिला डरिकी भगवान कृष्ण जाकि रहिले कौटी समुद्र भितर घर करके रहिला खाली जरासंध को डरिकी तेरे कहीं कथा कहली तीनटा माँ ठू जन्म है बोली अधिक बलुआ है जरासंध दीटा माँ ठू जन्म होते बलराम से बलुआ से जरासंधर मृत्यु भेदर आपण मैंने जानवे से दी तीनटा मार पिला बोली जन्म कर जन्म करवा ना आज्ञा जिते जरासंध आउ भीमर युद्ध होउची भीम जरासंध को अनेक माड दउची जरासंध अनेक माड दउची किछि कार होउनी भीम दी फाल कर चिरी दउची किंतु किछि होउनी कृष्ण सूचना कले सूचना देले आज्ञा कृष्ण कहले अरे भीम तो जानि पारुनी तेणु गोटे काठी के आनिले दी फाल कर चिरिले ए फालटा एपट के से फालटा सेपट पके दे जरासंध चिरी है जन्म होता बोली चिरा है मरला एगला तीनटा मार पुओ है जरासंध 6टा मार पुओ जन्म करतुनि कहीं ये 7 नंबर गर्भ आज्ञा कृष्ण जन्म है माँ देवकी देवी गर्भ 7 नंबर जन्म है बलराम 8म गर्भ जन्म है भगवान कृष्ण आज भी आपण मैंने ज्ञानी आपण मैंने सब जानते ये दीर्घ दिन अनुष्ठान आज मझे केते दिन बंद होता बोली शुणुली रमेश सब कहते आज्ञा जहाँ 5-7 जन बंधु मैंने से मिसिके कार्यक्रम करुँच 9 जन भारी भल कथा रह तेणु अमूल्य आज आपण मान निकट आ गए नूतन तथ्य रखी आम समस्त पुराण जानी कृष्ण हूँ देवकी वसुदेवर पुओ कि मुझे कथा हूँ भूल आपन कहे आप कहीं भूल कहे आपन भूल कह किए मु तो मनरू कहबी ना आज्ञा मु आपण मान पाखे जुक्ति प्रमाण देवी वास्तव में कृष्ण हूँ नंद जशोदार पुओ से देवकी वसुदेवर पुओ नुह आग बेले आज्ञा गायक प्रवचक माने थे ज्ञानी दर्शक माने स्वल्प ज्ञानी थे एबे दर्शक माने अधिक ज्ञानी गायक प्रवचक आम 5-10टा विषय घोषी देचु आम आसी पाला गाउछु आम भावुछु बड़ ज्ञानी ना सेमिति नुह तथापि मु पुराण भितर आपन केते दृष्टांत देबी कृष्ण कहा पुओ कृष्ण देवकी वसुदेवर पुओ ना नंद जशोदार पुओ देवकी गर्भर जन्म होइछि ना जशोदा गर्भर जन्म होइछि प्रमाण करबा तापर ता कारण कहबा अमूल्य आगो जीवा 7म गर्भ अंतर्ध्यान हो जिबा परे 8म गर्भ आसिला माँ देवकी देवी माँ देवकी देवी 8म गर्भ संचार केबे हेछि सुन माँ देवकी देवी 8म गर्भ संचार केबे हैला जगन्नाथ दास ओडिया भागवत लिखिले कौन कहले बोले मासंक मध्य मार्ग ध्यान रखा कृष्ण कहा पुओ देवकी देवी 8म गर्भ संचार है मार्गशीर मासरे मासंक मध्य मार्गशीर पुरीला देवकी उदर 8म गर्भ पे अच्छा जशोदा केबे गर्भ संचार है माँ आम हिसाब रखा कृष्ण कहा पुओ जशोदा गर्भ संचार केबे बही हूँ नंद वंश प्रदीपम कवि हेले रूप गोस्वामी से कहीदेले जशोदा जीवन में थरे गर्भवती होते केबे हेले ततः माघादी नंदाया रात्रौ गर्भगत हरि भाद्र बुध कृष्णाष्टम्या निशिथे प्रकट्य जशोदा तांग जीवन में गोटे थर गर्भवास होता आज्ञा केबे होते कवि कहले ततः माघादी नंदाया ततः कहले तापरे माघ युक्त आदि समान माघादी माघ मास आदि प्रतिपदा दिन जशोदा गर्भ संचार है नंदाया नंद स्त्री हेले नंदा नंदाया कहले जशोदा नंदाया जशोदा गर्भ संचार है माघ मासरे देवकी देवी 8म गर्भ संचार होती मार्गशीर मासरे देखु आज्ञा कृष्ण कहा पुओ से निया बुझा अमूल्य जिते जन्म हेले
ପିଲା ଦିଟା ଏକା ବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା। କେମିତି ମ? ଯୋଉ ଦିନ ଦେବକୀ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଜନ୍ମ କଲା ସେଇଦିନ ଯଶୋଦା ଦିଟା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କଲେ। ଯୋଉ ଦିନ ଦେବକୀ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଜନ୍ମ କଲା ସେଇଦିନ ଯଶୋଦା ଦିଟା ପିଲା ଜନ୍ମ କଲା। ତାର 10 ମାସରେ ଗୋଟେ ଆର 8 ମାସରେ କଣ ଦିଟା? ଆଚ୍ଛା ଦେବକୀ ଦେବୀ ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ଗର୍ଭ ସଞ୍ଚାର ହେଲେ ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲା। ଭାଦ୍ରବ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି। ଆଚ୍ଛା ଯଶୋଦାଙ୍କର ମାଘ ମାସରେ ଗର୍ଭ ସଞ୍ଚାର ହେଲା ସେ ଏକା ଦିନେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲା। ଭାଦ୍ରବ ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମ ତିଥି। ଦିନ କେତେ ହେଲା ଆଜ୍ଞା? ସମୟ କେତେ ହେଲା? ମାର୍ଗଶିର ମାସରୁ ଭାଦ୍ରବ ମାସ, ମାଘ ମାସରୁ ଭାଦ୍ରବ ମାସ। ମାର୍ଗଶିର ମାସରୁ ଭାଦ୍ରବ ମାସ କେତେ? ମାର୍ଗଶିର ପୌଷ ମାଘ ଫଲ୍ଗୁଣ ଚୈତ୍ର ବୈଶାଖ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଆଷାଢ଼ ଶ୍ରାବଣ ଭାଦ୍ରବ ମେ ଜୁନ। ଓଡ଼ିଆରେ କହ କେତେ ହେଲା? 8 ମାସ। ନା 10 ମାସ। ମାର୍ଗଶିର ମାସରୁ ଭାଦ୍ରବ ମାସକୁ ଯାଇକି 10 ମାସ। ମାଘ ମାସରୁ ଭାଦ୍ରବ ମାସ 8 ମାସ। ଦେବକୀ ଦେବୀର ଗୋଟିଏ 10 ମାସିଆ ପୁଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା। ଯଶୋଦାର 8 ମାସିଆ ଦିଟା ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଦିଟା ଛୁଆ ପ୍ରମାଣ ଯାହାକୁ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ କହିଛନ୍ତି। କଣ କହିଲେ? ଯଶୋଦାଇ ବାବା ଏ ପ୍ରସବିଲ ଯମଜ ସନ୍ତାନ ଯଶୋଦାଇ ପ୍ରସବିଲ ଯମଜ ସନ୍ତାନ କନ୍ୟା ରୂପେ যশোদাই প্রসবিল যমজ সন্তান। যশোদা যমজ কহিলা আজ্ঞা জাঁলা দুইটা পিলা জন্ম কলা। গোটে হেলা কন্যা রূপী মহামায়ী আর গোটে হচ্ছে সন্তান কৃষ্ণ। এপটে দেবকী দেবীঙ্কর গোটিয়ে পুଅ জন্ম হয়েছে। যেতেবেলে দেবকী যে অন্ধকার ঘর ভিতরে দেবকী পুଅটা জন্ম হেলা দেবকী চেতনা শূন্য হয়ে গলে। হ্যাঁ বসুদেব চেতনা ভিতরে ଥିଲେ আজ্ঞা। বসুদেব দেখিলে বসুদেব মা কোন দেখিলে? অষ্টম গর্ভরে যেতে পুଅ জন্ম হয়ে পড়িলা অন্ধকারময় বন্দী ঘরটা আলোকময় হয়ে গলা। অন্ধকারময় বন্দী ঘরটা আলোকময় হয়ে গলা। বসুদেব ভাবিলা এটা ভগবান হইতব। খালি সেতিকি নহ দুর্গন্ধময় বন্দী ঘরটা সুগন্ধময় হয়ে গলা। কৃষ্ণ যেতে জন্ম হলে বাসুদেব যেতে জন্ম হলে খালি সেতিকি নহ দেহরে লাগিଥିବା চেন গুড়াক সাঙ্কলি গুড়াক সব খোলিগলা আজ্ঞা। প্রভু জন্ম হয়েছেন। খালি সেতিকি নহ জাগ্রত রহিଥିବା প্রহরী গুড়াক সব শোই পড়িলে। সেইটি বসুদেব জানিলা ভাবিলা কলা এই পুଅটা ভগবান হইতব ইয়ে মতো উদ্ধার করব। অংশপর সিনা আর পিলা গুড়াক মারিদেলা এই পুଅটা মতো নিশ্চয় উদ্ধার করদেব ইয়ে ভগবান হইতিব নহলে এমিতি কাহিকি ব্যতিক্রম দেখা যাচ্ছে। যেতবে এই কথা কহিলে বসুদেব কহিলে এই পুଅটা ভগবান হইতব জন্ম হয়েছে ছোটিয়া পুଅটা সে বসিলা দেখিলে তো বসুদেব দেখিলে ছুয়াটা বসিলা চাহিলা বসুদেব পিলাটা হসিলা সদ্যজাত ছুয়াটা হসিলা আজ্ঞা। যেতবে হসিলা পুনি বসুদেব চাহিলা পিলাটা কহিলা ভাসিলা ভাসিলা পিলাটা কোন ভাসিলা তাহলে বাপা মু তোমাকে উদ্ধার করে পারিবিনি তোমাকে জনে উদ্ধার করিব। সে কিয়ে? জগন্নাথ দাস ওড়িয়া ভাগবত কহিলে ভূতা তো কর্ম পদ সেবা এ কর্ম হুনাহি অন্য ভাব কন্যা হনাহি অন্য ভাব কন্যা হনাহি অন্য ভাব। বসুদেব দেখুছি পুଅটা জন্ম হেলা বসিলা হসিলা কহিলা কহিলা বাপা তুমি কর্ম কর মুক্তি পাইব না। কম কোন কর্ম কলে মুক্তি পাইবি? বুঢ়া কালে মতে কোন কাম করিয়া পড়িব। বুঢ়া কালে আউ কোন করিবি রে? কোন মো জীবনের দোষ কলি স্ত্রী সাঙ্গে লুহা চেন্দ্রে বন্ধা হইকি বন্দী ঘরে রহিলি। মো শଳା মানে কংস বসুদেবর শাଳ কহুଛନ୍ତି কংস মতে বাঁধিকি রখিলা লুহা চেন্দ্রে। আউ কোন কর্ম করিবি যে মুক্তি পাইবি? নাই নাই কলে বাপা গোটিয়ে কাম কলে তো মুক্তি পাইবি না। কোন করবি কহ? বলে বাপা গোটিয়ে কাম করিব বলে তাকু আনিব মোতে থই কথা জানি
गोटे काम कले तुम मुक्ति पाइब ना कौ कामटा ना ताकू आनिब मते थोई एक कथा न जानिबे के ए गोटे काम कले तुम मुक्ति पाइब अच्छा अच्छा ना काहाकू आनिबी काहा आइबे तते कोउठी थोइबी अरे कहूनो सेही पुओटा कहिथिला कहिला देखो आम हिसाब रखुचे कृष्ण काहा पुओ सेही देवकी पुओ कहूची बा वसुदेवर पुओ बापा को कहूची कौन कहला कहला नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ना सैश्यामी विंध्याचल निवासी बोले बापा ताकू आनिब मते थोई ना काहाकू आनिबा नंद गोप गृहे जाता नंद गौड़ घरे गोपपुर जड़े झील जन्म होती से किए ना विंध्याचल निवासिनी जगत जननी जोगमाया जन्म अच्छी सारी मत नब से थईदब ताकू नहीं एठिक आस खाली पालटे दब ये गोटे कम करदे तुम मुक्ति हो अमूल्य वसुदेव गला आज्ञा देखो कृष्ण क्या मुझे कथा कहूँ देवकी पुओटा को धरिकी टोकेरे मुंडेक गला किए वसुदेव कौटी गला कहले वसुदेव चले सिरे वासुदेव लिया वासुदेव चले सिरे वासुदेव लिया वासुदेव चले सिरे वासुदेव लिया वासुदेव चले सिरे वासुदेव लिया नंदन प्रणय देखि हरि लक्षारिया नंदन प्रणय देखि हरि लक्षारिया वसुदेव चले सिरे वासुदेव लिया वसुदेव वासुदेव को लेकर गला कृष्ण को नुहे वसुदेव चले सिरे वासुदेव लिया वसुदेव से अपत्य पुमान इति वासुदेव आउ वासुदेव कहीं वसुदेव पुओ बोली सी है वासुदेव कि वास्तव पाठ से नुहे वासुदेव कहीं प्रभु ना महर्षि पातंजलि लिखिंट बसंती अस्मिन भूतानी इति वासुदेव सर्वभूतरे वास करती बोली ना हूँ वासुदेव वसुदेव चले सिरे वासुदेव लिया वसुदेव वासुदेव को लेकर गला जाई गोपपुर में पहुंची गला जिते बेले गोपपुर में पहुंचला देखिला कौन देखिला नंद गौड़र पुओ चेतना शून्य होगी पड़ी झीटा कुआ कुआ राब करुच्ची पुओटा चेतना शून्य हो पड़ी जिते बेले देखिला देवकी पुओ कला कौन कहला रे मु कौन आसी भारार ए श्रुतिर भारा निवारण कर उश्वास करी 16 कला विशिष्ट पूर्ण ब्रह्म तो आसी मु कौन उश्वास करी कले कौन देवकी पुओटा वसुदेव ये नंद पुओ देहरे यशोदा पुओ देहरे मिशीगला चैतन्य चैतन्य तो कहले वासुदेव मिशीगले नंद वासुदेव मिशीगले नंद सुतरंगे वासुदेव मिशीगले नंद सुतरंगे वासुदेव मिशीगले नंद सुतरंगे तपोला खाना मिसे नव खाना तंगे हे तपोला खाना मिसे नव खाना तंगे वासुदेव मिशीगले नंद सुत अंगे वासुदेव कहले वसुदेवर पुओ नंद पुओ देहरे मिशीगला केमिति मिशिला ना चपला जखन मिसे नव घन संगे चपला कहले आज्ञा बिजुली बिजुली जेमिति नव घन नुआ मेघ देहरे चक कर मिसी जाए नंद पुओ देहरे देवकी पुओटा सेमिति मिशीगला अच्छा मिशीगला परे जहाँ को अभिमन्यु साम सिंहार कहले केमिति मिशिला बोले अंग अंग संग हेला प्राय मिशिला अंग अंग प्राय हेला प्राय मिशिला अंग अंग प्राय हेला प्राय मिशिला अंग अंग प्राय हेला प्राय मिशिला पर पर आत्मा रे की जीव बसिला पर पर आत्मा रे की जीव बसिला अंग अंग संग हेला प्राय मिशिला अंग अंग देह को देह मिसी गले दीटा देह जब एकाठी आम मिसई देवा आज्ञा पछपटू देखिले से गोटे देह सेपटू देखिले गोटे देह अंग अंग संग हेला प्राय दिशिला केमिति प्रैक्टिकल देखा हाथ सीधा कर
ଆଉ ଲାଗିକି ଠିଆ ହଉ ଅଙ୍ଗକୁ ଅଙ୍ଗ ଲାଗିଗଲେ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଏ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ ହେଇଯାଏ ସେମିତି ଦେବକୀ ପୁଅ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ବସୁଦେବ ଯଶୋଦା ପୁଅ କୃଷ୍ଣ ଦୁଇ ଜଣ ଗୋଟିଏ ହେଇଗଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣ କାହା ପୁଅ ଦେବକୀ ପୁଅ ନା ଯଶୋଦା ପୁଅ ମିଶି ଆୟ ତା ପ୍ରତି ରବି କିରଣେ କେମିତି ମିଶିଗଲେ ନା ମିଶି ଯାଏ ଯଥା ପ୍ରଭାତି ତାରା ରବି କିରଣେ ମିଶି ଯାଏ ଯଥା ଜୀବାତ୍ମା ବିଶ୍ୱାତ୍ମା ଚରଣ ସେମିତି ମିଶିଗଲା ଏଇଠି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ହବ ଯେ ଭାଗବତ ତ କହିଲା ସେ ଦେବକୀ ବସୁଦେବର ପୁଅ କାହିଁ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେବା କଥା ତ କାହିଁ କୋଉଠି ନାହିଁ ଆମେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ନା ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ବି କହିବି ଏ କଥାଟା କାହିଁକି ଗୁପ୍ତ ରହିଲା ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ପୁରାଣକୁ ନେଉଛି ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ରାମାୟଣରୁ ଏ କଥାଟା ବାହାରିବ ନଅଟା ବାଜିଛି ଟିକେ ରାମାୟଣରୁ କଥାଟା ବାହାରିବ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣ ମାନେ ଯେତିକି ସମୟ ବସିବେ ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ପାଲା ହବ 40 ମିନିଟ୍ ଅମୂଲ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପଦ ପଢୁଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ କହିଲେ କଣ କହିଲେ ବୋଲେ ଆକାଶ ନିଶା ଗୋବିନ୍ଦ ଆକାଶ ଉଦୟ ନିଶା କର ଆକାଶରେ ଉଦୟ ହେଲେ ନିଶାକର ନିଶାକର କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଚନ୍ଦ୍ର ଏ ପଦକୁ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତା ଭିତରେ ଦର୍ଶନ କଣ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଦର୍ଶନଟା କଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଭାଗବତ ପଢିଛେ ଆକାଶ ଉଦୟ ନିଶାକର ଗୋବିନ୍ଦ ଉଦରୁ ବାହାର ତା ଭିତରେ ଦର୍ଶନଟା କୋଉଠି ଅଛି ଆକାଶରେ 8 ଘଡ଼ି ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟ ହେଲେ ତାପରେ କୃଷ୍ଣ ଦେବକୀ ଦେବୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ବାହାରିଲେ ବା ଭଗବାନ ଦେବକୀ ଦେବୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ବାହାରିଲେ କାହିଁକି ନିଶାକର ସାଙ୍ଗରେ କଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ହେବାଟା ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଚନ୍ଦ୍ର ଟିକେ ପଡ଼ିଲେ ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ପରିଷ୍କାର ସଫା ହେଇ ଜନ୍ମ ହେବେ ନା ଆକାଶ ଉଦୟ ନିଶାକର ନିଶାକର କହିଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟ ହେଲେ କୃଷ୍ଣ ମା ଗର୍ଭରୁ ବାହାରିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ କଣଟା ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ବୃନ୍ଦାବନ ଭାଇ ଶୁଣ ଏମିତି ଦର୍ଶନ କଥା କହିଲେ ହବ ମେଘ ଯୋଉଦିନ ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି ସେଦିନ ଚନ୍ଦ୍ର ନାଇଁ ମେଘ ଚନ୍ଦ୍ର ଆସିବନି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହଉଛି ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ସେଦିନ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ବୋଲେ ସେଦିନ ସେଟାରେ କଳା ମେଘ ତଳେ ଯମୁନା ଯମୁନା ଓହୁଥିଲା ହରିତ ବିମ୍ବରେ ପ୍ରବଳ ପବନ ବହୁଛି ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ହଉଛି ଚନ୍ଦ୍ର କେମିତି ଉଦୟ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ନା ହେଇପାରିବନି ହବ ନା ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ହଉଛି ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟ କେମିତି ହେବେ ସେଦିନ ଚନ୍ଦ୍ର ଲେଖିଦେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ ଆକାଶ ଉଦୟ ନିଶାକର ଗୋବିନ୍ଦ ତା ଦର୍ଶନଟା କୋଉଠି ତା ଦର୍ଶନଟା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଭାଗବତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଢିଛେ ତା ଦର୍ଶନ କୋଉଠି ଶୁଣୁ ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଛି ତ୍ରେତୟା ଯୁଗକୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜଅନ୍ତପୁର ଚୈତ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ନବମୀ ତିଥି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ରାମ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜଅନ୍ତପୁରରେ ଦିନ ବେଳା ଦିନ 2 ପ୍ରହରେ ରାମ ଜନ୍ମ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ କଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମର
ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ରାମ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜ ଅନ୍ତପୁରରେ